इंडस्ट्री वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमर अग्रवाल लेके हाजिर आज दियां खास खबरां शुरू करने तो पहला नजर मारदे अज दियां सुर्खियां दे। वजीफा घोटाले नूं लैके श्रोमणी अकाली दल वालों धर्मसोत खिलाफ किया गया रोस प्रदर्शन। सुखबीर बादल समेत बिक्रम मजीठिया ने धर्मसोत ते लगाए वड्डे इल्जाम। किसानां ने ललकारिया केंद्र सरकार दे प्रदूषण आर्डीनेंस नूं। सैकड़े एकड़ जमीन उत्ते पराली नूं कीता अग दे हवाले। पराली जलाण नूं किसान दस रहे ने मजबूरी। लुधियाना च छाया आवारा कुत्तिया दा कहर। 8 साल दे बच्चे नूं नोचिया करना सीसीटीवी च होई कैद। हुण खबरां विस्तार नाल। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले नूं लैके श्रोमणी अकाली दल बादल वालों रियासती शहर नाभा सिद्ध हलका इंचार्ज कबीर दास की अगवाई विच पंजाब दे कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ धरना दे के सरकार दा पिट स्यापा किया गया। इस धरने विच पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल अते बिक्रमजीत सिंह मजीठिया तो इलावा समूची लीडरशिप ने शमूलियत की। अकाली वर्करां दे भारी इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं प्रधान सुखबीर सिंह बादल अते बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने कहा कि अकाली सरकार बनने ते इस घोटाले की बरीकी नाल जांच की जाएगी अते जो भी व्यक्ति इस विच दोषी पाया गया उस नूं जेलां विच डकिया जाएगा। इस मौके सुखबीर सिंह बादल ते बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने कहा कि साधु सिंह धर्मसोत ने जो वड्डा पाप किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह इस नूं बचा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इन्हां ही गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप जो कि इसने अपने भाईचारे का ध्यान भी नहीं रखा। कैप्टन दे मंत्री धर्मसोत ने लखा ही दलित विद्यार्थियों का हक मारिया। जो साधु सिंह धर्मसोत ने जो बड़ा पाप किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने बचा नहीं सकते। जो पाप किया इसकी सजा मिलूगी। कैप्टन तो 1 साल वास्ते बचा सकता है। जिस दिन सरकार बदली इस सारी की इंक्वायरी करके जो पैसा लुटिया सारा ही वापस तो कढ़ाया जाऊगा। ये तो माड़ी गल नहीं हो सकती जिन्ना वड्डा पाप। ये गरीब बच्चों की तुसी स्कॉलरशिप गरीबां दा भविष्य खराब करने वाले कै साधु सिंह धर्मसोत है। इन्हें अपने भाईचारे का भी ध्यान नहीं रखा। ये तो मंदभागी गल की हो सकती है, अफसोस की गल की हो सकती है कि 3 तो 4 लाख विद्यार्थियों का हर साल ਲੱਖਾਂ विद्यार्थियों का हक मारिया गया और उन्होंने विद्यार्थियों के नाल कांग्रेस की सरकार नहीं खलोती जिन्हें ठगी मारी चोरी की करोड़ों रुपया ऐसी स्कॉलरशिप का मार लिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ सरकार खलोती। पाल साहब आ गए इन्हों के। दूजे पासे सीनियर अकाली लीडर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि मंत्री धर्मसोत वालों जो घोटाला किया गया बहुत मंदभागा है। जो गरीब दलित विद्यार्थियों नाल धक्का होया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अते लाल कृष्ण अडवाणी नूं धमकी भरे पत्तर अते मारन ते करोड़ों रुपए दिते जाण ते चंदूमाजरा ने कहा कि पंजाब दे लोग अमन अते शांति पसंद करते हैं। देखो साधु सिंह धर्मसोत होरां जिस तरह क्लीन चिट देती करोड़ों रुपए के घोटाले की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने ये मैं समझदा दलित भाईचारे के जख्मां ते लोन छिड़किया गया और लोग पहले ही भरे पिते पे थे। पहला तो राशन च घोटाला होया और बिजली के बिल वधाए गए, हुण स्कॉलरशिप से घोटाला कर लिया तो अज सड़कों से उतरने मजबूर होना पिया श्रोमणी अकाली दल नूं और साधु सिंह धर्मसोत नूं अस्तीफा देने लई मजबूर करांगे। जिक्रयोग है कि रोज धरना देने तो बाद समुची अकाली लीडरशिप प्रधान सुखबीर सिंह बादल की अगवाई विच अगे जाण लई कैबिनेट मंत्री धर्मसोत की रिहाइश वल कूच किया। उन्होंने पुलिस के वलों रस्ते विच ही बैरीगेड लगा के रोक दिता गया अते उस तो बाद समुची लीडरशिप के वलों हथ लिखत मैमोरेंडम नाभा के नायब तहसीलदार नूं सौंपिया गया जिस विच लिखा गया कि कैबिनेट मंत्री धर्मसोत के खिलाफ तुरंत बनदी कार्रवाई अमल विच लिआंदी जावे नहीं तां संघर्ष नूं होर भी तिखा किया जावेगा। केंद्र सरकार वालों प्रदूषण आर्डीनेंस तहत जुर्माने अते सज़ा दे प्रावधान अते पंजाब सरकार वालों पराली ना जलाउण दीआं अपीलां दे बावजूद मानसा जिले के पिंडां विच किसान पराली नूं साड़ रहे ने। अणगिणत एकड़ जमीन उत्ते पराली साड़ के किसान जिथे केंद्र सरकार दे प्रदूषण आर्डीनेंस की अणदेखी कर रहे ने उत्थे ही पंजाब सरकार अते जिला प्रशासन दीआं अपीलां नूं दरकिनार कर रहे ने। किसानां दा कहना है कि पराली जलाउण उन्हां दा शौक नहीं सगों मजबूरी है। शौक नहीं मजबूरी दस के झोने की पराली साड़ रहे किसानां नूं पंजाब सरकार जिला प्रशासन अते खेतीबाड़ी विभाग वालों पराली नूं अग ना लगाउण दी अपील की जा रही है। उत्थे ही केंद्र सरकार वालों जारी किए प्रदूषण आर्डीनेंस ने किसानां दा गुस्सा वधा दिता है।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕੇ ਲਾਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਬ ਦੇ ਹੱਥ ਧਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਏਕੜ ਤੇ 8 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਿੱਲੇ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਡਰ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਜਗੰਜ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਚ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ 15 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬੁੱਢਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਾਜਗੰਜ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਚ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ 15 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਦੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। 15 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਫੋਟੋ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ? ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਮੁਹੱਲੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਗਲੀ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁੱਤਾ ਦਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, 10-12 8-10 ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀਐਮਸੀ ਪਿਆ 1907 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਬਣਿਆ ਕੌਂਸਲਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਵੜਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸਨੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ, ਗਲੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗ ਕੇ ਪੱਟਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ JCB ਮਸ਼ੀਨ ਭੇਜ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਟਾਤੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੀ, ਸਭ JCB ਥਰੂ